یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھا دیے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اتنا خوبصورت عید کا موقع ہے جس میں ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سے اپنی محبت، اپنا جس میں مال خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں غریب سے غریب بندہ بھی بہت اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے سوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بس سمجھتے ہیں کہ کھانے کی عید ہے، بس یہی سب کو میسیج جاتا ہے کہ جانوروں کو دیکھ دیکھ کے ڈشز کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جو اصل پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کر دو، دشمنوں کو نیز سے نابود کر دو اور کافر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے، لیکن یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک علامت کوئی نہ کوئی کسی چیز کی سیلیبریشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہم جسٹ ون ٹیم جو ہے ہم پوری مل کے ایک کیک کاٹیں، آپ سب کو بھی وش کریں اور آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو وش کریں۔ اور اسپیشلی خاص طور پہ آج ہماری خواہش تھی کہ ہمارا یہ جو کیک ہے، ہمارے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ساتھ جو ہمارے ہیڈ ہے جناب محترم الماس علی جویندہ صاحب، وہ کاٹیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیک انہوں نے کاٹا ہے۔ اب عید کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اپنے دوستوں کو جو میسیج وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، اور بھی خیر، کیونکہ یہ بہت ایک سینسٹیو انسان ہے اور چیزوں کو بڑا ہی مائنیوٹری بھی لیتے ہیں اور سینسٹیو بھی اس کے حساب سے بھی لیتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ہم سب بہت دکھی ہیں، مگر کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو دیے ہیں عید کا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو سر بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ بات کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ سر، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے یہ کیک کاٹا ہم سب کے ساتھ مل کے، یہ ہمارے لیے بہت ہی ہمیں اچھا لگا، اور خوش قسمتی بھی ہم فیل کر رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھی اویلیبل یہاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ صبح میں نے جب کال کی تو میں نے کہا سر یہ بری خبر نہ سنائیے گا کہ آج آپ لاہور میں نہیں ہیں، کیونکہ سر ماشاء اللہ باہر بہت جاتے ہیں، ان کے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو شکر ہے کہ آج وہ یہاں ہیں اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی پلیز۔ بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جسٹ ون ٹیلی ویژن جو ہے یہ وکلاء کا چینل ہے، وکلاء کی فیملیز کا چینل ہے، اور آج ایک فیملی کی طرح ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ ہم نے عید کی خوشیاں جو ہیں اس کو اکٹھے سیلیبریٹ کیا، اور یہ بڑا زبردست میسیج ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ کی بڑی سینئر وکلاء آج یہاں پہ اکٹھی ہیں، اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پوری لائر کمیونٹی کو، فٹرنٹی کو۔ اور آپ تمام لوگوں کو عید کی بہت مبارک ہو، آپ تمام لوگوں کی فیملیز اور گھر میں اللہ تعالیٰ بہت رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں ان سب کے لیے بہت حساس لمحہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے دن میں ہمارے جو دوست احباب بہن بھائی کشمیر میں ہیں ان کو یاد رکھیں، آپ کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور ٹائم اینڈ اگین ہم یہ اسیس کرتے رہتے ہیں کہ شاید ایک وقت ایسا آئے کہ شاید کشمیر سے کافی ریفیوجیز یہاں پہ پاکستان میں آئیں، بیکاز جو ایٹراسٹیز وہاں پہ کمٹ ہو رہی ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمارے دل، ہمارے گھر، ہمارے ذہن ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ وکلاء کو بہت اہم رول ادا کرنا ہے، وہ اس لیے ہے کہ وکلاء کمیونٹی کے لیڈرز ہیں۔ They are the one who lead the community, and I believe it's going to be a very important role that we are going to play in the near future of Kashmir. اللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور آپ تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل، ہمارے گھر اور ہم سب کشمیر کے لیے حاضر ہیں۔ کشمیری جیسے جیسے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں وہ ہمارے کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور شہ رگ کے بغیر تو زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ تو جو کشمیری ہیں وہ ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، بہت ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کبھی انہیں ہمارے خون کے قطرے قطرے کی بھی ضرورت پڑی تو ہمارا خون بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ گھر، دل، دماغ وہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ سو نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا یہ خوبصورت میسج جو ہے، زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ باقی پروگرام ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سر نے اپنا میسج ہم سب کو پہنچا دیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک ہارٹ ٹچنگ میسج ہے، اور ہم سب
कन्विंस्ड है, ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, और इस पे यकीनन हम यकीन भी रखते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील, जस्ट वन टीवी, और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम जो हमने ये खूबसूरत सी महफिल सजाई है वो ईद उल अज़हा की खुशी में है। ये डेफिनेटली ईद है, खुशी का तो मौका है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये एक मजहबी त्यौहार भी है हमारा। इस पे आप देखें कि ये एक कुर्बानी का दर्स देने वाला एक त्यौहार है। मगर यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूँगी कि वो जो एक बाप और बेटी की गुफ्तगू थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हमें अफसोस है कि हम उस गुफ्तगू को भूल गए, हम उस सारे मामले को भूल गए और हमें सिर्फ वो दुम्बा याद रह गया। हालांकि बात जो थी, बात असल वो गुफ्तगू थी कि वो क्या था, वो क्या इसार, वो क्या कुर्बानी, और वो क्या अल्लाह की इतनी ओबीडियंसी। यानी उस चीज़ पे हम नहीं आए, हमें सिर्फ इतना याद रह गया कि जी दुम्बा आ गया था और उसको ज़िबा किया गया था, हमने कुर्बानी करनी है। ठीक है, उनकी सुन्नत इब्राहीमी है, ये कुर्बानी भी हम करते हैं, ये हम पे एक मजहबी फरीज़ा है, जो लोग इसकी इस्तिताअत रखते हैं। मगर बात फिर इतनी सी है कि अल्लाह की फर्माबरदारी करने में सिर्फ़ एक कुर्बानी ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने वो मालिक हकीकी है और उसकी जो बातें हैं उसको हम फॉलो भी करना चाहिए हम सबको। और हम वो किसी हद तक तो कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें बहरहाल अपना फर्माबरदार बंदा बनाए और हम वाकई ही उसके तमाम अहकामात जो हैं उसकी फर्माबरदारी करें। आज का हमारा ये प्रोग्राम ईद उल अज़हा के हवाले से है, मैं बता चुकी हूँ पहले। हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान जो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हुए हैं, आज कोई सिर्फ एक गेस्ट के साथ प्रोग्राम नहीं होगा, आज माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे मेहमान हैं और वो सारे हमारे इज़्ज़त माब और चीफ गेस्ट हैं हमारे लिए। सब अपनी अपनी जगह पे सारे ही माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे डायमंड है और चमकते हुए सितारे हैं वो। मैं आपसे उन सब का तारुफ करवाती हूँ। राइट साइड पे जनाब मेरे साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत कुलीग, मेरी बहुत अच्छी बहन, मेरी साथी, मेरी दोस्त रुखसाना रानी भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट, वो तशरीफ़ फरमा है, अभी आपसे बात करवाएंगे उनकी। उनके साथ मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन एडवोकेट रुकैया इलियास रेहान, वो काफ़ी सारे नाम है इसके, मैं सारे लेती हूँ, वो जनाब तशरीफ़ फरमा है। साथ मेरी बहुत प्यारी बहन जनाब मोहतरमा आमना चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट, वो तशरीफ़ फरमा है। काफ़ी दूर से बच्चियाँ आई हैं। आपको पता है कि ये थोड़ी सी ईद जो है वो मसरूफ़ियत की ईद होती है और अम्मियों ने भी ज़िम्मे लगाया हुआ होता है कि भाई तुमने मसाला वगैरह कूट के रखना है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये सब बच्चियाँ जो हैं वो आई हैं और आके उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की है। ये मेरे साथ जनाब मोहतरमा मैडम शमीम भट्ट साहिबा, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी बहन, मेरी बाजी का एक ये भी प्रोफाइल है कि ये माशाल्लाह क्रिकेट टीम जो पहली क्रिकेट टीम यहाँ पे पाकिस्तान में बनी थी लेडीज़ की, उनकी ये कैप्टन थी और ये इन्होंने उस वक्त स्टार्ट की थी और ये उस वक्त खेला करती थी जब इमरान खान और जावेद मियांदाद वगैरह उस वक्त वो भी खेला करते थे। और बाजी कहती हैं जी लड़कियाँ इमरान खान पे बहुत मरती थी। वैसे मैंने बाजी से कहा कि बाजी मामला अब भी वही है, इमरान खान की मकबूलियत कम हुई नहीं है। तो बाजी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मोहतरमा जाहिदा शहरयार एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत ही लोगों की वेलफेयर के काम करने वाली आसमा, इन्होंने इनकी एक NGO है उसके तहत भी ये काम करती रहती हैं। वैसे भी बड़ी हमदर्दी और बड़ा ही एक नाइस और काइंड से हार्ट की मालिक है और लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं। ज़ाहिदा हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और उनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई जनाब मियाँ अकील चौधरी, बहुत अच्छे, बहुत ही लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छी पोइट्री भी करते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज हमारा ये प्रोग्राम जो है ये बस गुलदस्ता है और ये खूबसूरत फूल जो हैं इन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बाजी से पूछती हूँ कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को, क्योंकि ईद उल अज़हा है, उसके तहत ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहती। बाकी प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, ये देखेंगे जैसे टेबल पे आपको नज़र आ रहा है ये केक भी है। थोड़ी देर पहले हमने खैर केक भी काटा है, अलमास अली जुविंदा साहब और खाबर साहब और हमारी यानी जस्ट वन की सारी टीम और हमारी सारी ये फ्रेंड्स मिलके। तो बाजी ईद उल अज़हा के हवाले से मैडम शमीम भट्ट साहिबा, आप क्या मैसेज अपने दोस्तों को देना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। ईद की जितना भी तारफ़ करवाना था नरगिस ने करवा दिया। ये सुनते रसूल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की,
انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مثال کے لیے، جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ مدینہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تمام جتنے بت تھے انہوں نے ان کو ختم کیا۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مجھے قربانی چاہیے اور تم اپنے بیٹے کو کیا قربان کر دو گے میری راہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا میں اس قدر خوش قسمت ہوں، اتنا میں نصیب والا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ اس سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی۔ فرشتے کب روئے؟ ہم نے سنا ہے کہ فرشتے اس وقت روئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا وقت تھا، تو فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہر چیز تھر تھرا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیار، اپنے اللہ کے پیار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بالکل اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں قربانی دیتا ہوں۔ یہ ایک سبق ہے، یہ آنے والے بچوں کے لیے سبق ہے کہ دیکھے کہ ماں باپ کی عزت دیکھے اور اللہ کا پیار دیکھے۔ جس وقت قربانی کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابو یہ میری شرٹ لے لیں اور آپ اپنی آنکھوں پہ باندھ لیں، ہو سکتا ہے آپ میرے باپ ہیں، آپ کے ہاتھ کانپ جائے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں پہ شرٹ باندھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دیا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے، ہمارے بچوں کو اتنی طاقت دے کہ وہ اس پہ عمل کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں ہی قربان ہوتے جائیں۔ اب جیسے کہ کشمیر ہے، کس طرح لوگ وہاں پہ قربان ہو رہے ہیں، کس طرح اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے۔ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کر دو، دشمنوں کو نیز سے نابود کر دو اور کافر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ میری یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ میری دعا سن لے، پورے پاکستان کے جہاں جہاں مسلمان ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آمین ثم آمین ثم بڑی آمین۔ خوبصورت بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی۔ واقعی اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور کرے اور اپنی رحمت کا سایہ ان کے اوپر کرے، اور اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی سفرنگ کو ختم کرے، ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو ان کے ظلم سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزادی دے، انہیں جیسی وہ مطلب وہ اپنا حق خود ارادیت جو چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو زاہدہ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں جسٹ ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اتنی خوبصورت محفل میں مجھے کچھ بولنے کے لیے بھی کہا، بہت شکریہ۔ تو نرگس جی نے اور میڈم شمیم نے اتنا اچھا خوبصورت پیغام اور ساری وضاحت کی ہے کہ اس کے بعد میرا کہنا تو بالکل بھی کوئی حیثیت معنی نہیں رکھتا، لیکن وہی بات کہ نرگس جی کی کہ ہمیں صرف ایک دمبا یاد رہ گیا ہے کہ جی اس کے لیے ہم دمبا جو ہے خریدنا بہت ضروری ہے، اس میں ہمارا اسٹیٹس اور سب محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی پورا کرنے کے لیے دمبا خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لیکن اس میں جس طرح شمیم جی نے بتایا کہ اس میں اطاعت خداوندی کا جو درجہ بتایا گیا ہے اور جو اولاد کی فرما برداری کا درجہ اور ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کا درجہ بتایا گیا ہے، وہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جس طرح بیٹے نے ایک فرما برداری کا اظہار کیا کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ابا آپ تو خدا کو دیکھا نہیں، جانتے نہیں، آپ مجھے کیسے لٹا رہے ہیں چھری کے نیچے، لیکن اس نے اسی وقت لبیک کہا۔ اور اس میں ہماری جو آج کل ہم بینگ پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے، دین سے دوری ہے ہم لوگوں کی، ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ان میں بھی ایک پہلے اطاعت خداوندی کا ڈیولپ ہونا چاہیے شعور، وہ ایمان کی پختگی پیدا ہونی چاہیے، اور پھر ان کو ماں باپ کی فرما برداری کے لیے لبیک کہنا چاہیے۔ تو اس میں ہماری یہ جو اثار، قربانی، محبت ہے، یہ سارا اس میں سبق ہے جو ہمارے لیے اولین درجہ رکھتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ اطاعت خداوندی کی راہ پہ چلتے ہوئے ماں باپ کے درجے کو پہچانیں، اور بحیثیت اولاد ہم ان کے لیے اف کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، ماں باپ کا اتنا درجہ ہے۔ تو اسی طرح یہ اتنا خوبصورت عید کا موقع ہے جس میں ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں،
اللہ پاک سے اپنی محبت، اپنا جس میں مال خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، کیونکہ حج جو ہے وہ سب سے مشکل رکن ہے جس میں آپ کا جسم، پیسہ، ذہن، وقت سب خرچ ہوتا ہے، سب سے مشکل رکن ہے، تو اس میں پھر قربانی بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک اس وقت جتنے مسلمان حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے. اللہ پاک ان کی دعائیں کشمیریوں کے حق میں قبول فرمائے اور ان کی مشکل آسان ہو اور ان کے جہاد کو کامیاب بنائے. اب جیسے ہم بھی کشمیر کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ایشو بن چکا ہے پوری ورلڈ کے لیے، لیکن آج تک کبھی امت مسلمہ اس پہ فلسطین، کشمیر کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. میری ایک لے مین ناقص العقل رائے ہے کہ کشمیر سے پاکستان کو بھی دستبردار ہونا چاہیے اعلانیہ. وہ اس لیے نہیں کہ ہم بزدل ہیں، ہم تو ایٹمی پاور ہیں، اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ جو انا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت عطا کی جائے، جس کے تحت وہ خود فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اور دوسری بات یوں کہ جس طرح سارے ملک اپنے اپنے پروڈکٹس کا ٹریڈ کرتے ہیں، کشمیر کے پاس پانی ہے، ساری جنگ پانی کی ہے. اس میں کوئی اگر ہم کہیں کہ ہم بہت زیادہ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں تو فلسطین سے کیوں نہیں، عراق سے کیوں نہیں، مصر سے کیوں نہیں. تو یہ ہمیں کشمیر کو خود سوچنا ہے. وہ بلکہ ہمارے بہت سارے ایشو بھی حل ہو جائیں گے جو ہمیں پانی کی قلت رہتی ہے، جو ہمارے دریائے سوکھ رہے ہیں، جن کے لیے ڈیم بن رہے ہیں. جب آپ کشمیر سے ٹریڈ کریں گے تو آپ کو پانی کا بھی پرابلم ختم ہو جائے گا. اسی طرح انڈیا کو ساتھ بھی وہ ٹریڈ کریں گے، وہ بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ ابھرے. اب دیکھیں افغانیوں نے 18 سال تک جہاد کیا، رشیا ٹوٹا، بہت ساری ریاستیں بنی. اسی طرح ایک دن کشمیر بھی ایک آزاد ریاست بنے گا انشاءاللہ 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 تعالیٰ. اور وہ اپنی مرضی سے اپنے جس طرح بھی چاہیں زندگی گزاریں. یہ ان کا قانون فطرت کے تحت ایک حق ہے جس کو ہم ایز ہمسایہ ایز اچھا نہیں کر رہے. جو وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ اللہ پاک ان کو اس سے بچائے اور ان کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. لیکن میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں کہ پاکستان جو ہم لوگ ہیں وہ ان پہ ہمارا ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ انہیں حق خود ارادیت دیں، پھر آگے ان کی مرضی ہے. جی نرگس صاحب آپ کی بات ہمارا ٹھیک ہے، کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے، ذرا بھی دباؤ نہیں. ہم تو ان کی خوشی چاہتے ہیں. جی میں نے یہ اگر کہا کہ پاکستان سرنڈر کا دستبردار ہو تو وہ اس لیے نہیں کہ ہم بزدل ہیں، ہم تو ایٹمی قوت ہے. بات یہ ہے کہ تاکہ کوئی انا کا مسئلہ بیچ میں نہ آئے. اگر ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک لیول پہ جانا پڑے گا. ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم ان کی سفرنگ کو دیکھ نہیں سکتے. جس سفرنگ میں بیچارے وہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو ایک حق خود ارادیت اور آزادی کی زندگی دینے کے لیے ہم ان کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم ان کے لیے جھکنے کو بھی تیار ہیں. لوگ سمجھے کہ ہم جھک گئے ہیں دستبرداریوں کی، نہیں. ہم انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پہ کہ ہم دیکھو کہاں تک آئے ہیں. صرف ہم اس پہ قبضہ نہیں چاہتے، ہم اس سے کچھ نہیں چاہتے، اس کو آزاد کر دیا جائے. یہ جناب محترم عقیل صاحب، میاں عقیل صاحب ہیں، تو آپ تھوڑا سا کچھ پہلے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس عید کا ایکچولی اس کا مطلب مقصد کیا ہے. ہم سب یہی باتیں کریں گے لیکن ہم سب کو بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے فرسٹ آف آل کہ جسٹ ون ٹی وی نے یہ جو مجلس سجائی ہے، محفل سجائی ہے، یہ جو اہتمام کیا، اتنے خوبصورت لوگ، اتنے باذوق لوگ، اتنی ہستیاں، اتنے اپنے ٹائم شیڈول سے نکال کر یہاں پر آج تشریف فرما ہیں. میری بہن بڑی وہ بٹ صاحبہ نے اور میڈم زاہدہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، بڑی ضخیم گفتگو ادھر سے آئی ہے. تو میں کوٹ کروں گا سب سے پہلے حکیم الامت کا ایک جو بڑا مشہور شعر ہے اس حوالے سے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھا دیے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہی دن تھا، یہی ہوا تھی، یہی فضا تھی، یہی موسم تھا، یہی رب تھا، یہی ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ اسماعیل تھے، یہ ہاجرہ جا رہی ہیں. یہ ذرا کیمرے کو پیچھے لے جائیں نا ذرا کہ جناب وہ سارا منظر کشی ہے کہ ابھی اطاعت اللہ کی بات ہو رہی تھی. سوری میں ایک تھوڑی سی میں یہاں پر کر دوں گا کہ خود نہ اللہ کہتا ہے مجھے اچھے ناموں سے پکارو، میرا نام اللہ ہے، رب رحمان. خدا فارس قدیم والوں کے گوڈ اور گوڈس تھیں، تو اس کے نام وند کا مطلب جیسا، اور خدا ان کے گوڈ جو ہیں وہ اللہ ہے، اس کو اللہ کہنا چاہیے، نہ خدا کہنا چاہیے، نہ خدا بند. تھینک یو ویری مچ. تو دیکھیے یہ امتحان اور عشق و محبت کی داستانیں تھیں جس کو سنت بنا کے ہم مسلمانوں پر جو امپلیمنٹ کر دیا گیا. کیا بات.
देखिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुढ़ापे की औलाद थे, जिसे हम पंजाबी में तरसेवें की औलाद कहते तरसेवें की हैं, औलाद ठीक है। कहते हैं, तो आप यकीन कर, आप इस तरह इमेजिन करने एक मिनट के लिए कि हमारा कोई रिश्तेदार बहन भाई ऐसा हो जो एक ही और मुद्दत बाद मिला हो, तो हुक्म आ जाए जी कुर्बान करना है, और सदके जाएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी, भाई ना नहीं की, सुभान अल्लाह, सुभान पूरा का पूरा खानदान अतात रब में ऐसे लुथड़ा हुआ, ऐसे गुना गुंदा हुआ कि जनाब कमाल है कमाल। कि हम छुरी फेरते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? वो बहुत बड़ा जो है अपने बहुत बड़े बंदों को इन बहुत बड़े कामों के लिए चुनता है। बेशक। आप देखिए वाह, जितनी बड़ी शख्सियत उतनी बड़ी आजमाइश। क्या कि बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुरान में ना कि चांद को देखते हैं कहते हैं हादा रब्बी, ये मेरा रब है। जब डूब गया कहते हैं ये तो मेरा रब ही हो नहीं सकता। सितारों को देखा और जो कहते हैं ये मेरा रब है, तो फिर कहा अल्लाह रब्बुल आफिलीन, ये मेरा खुदा नहीं है। फिर जब सुबह सूरज निकला फिर कहा हाजा रब्बी, फिर वो डूब गया, कहा ये तो मेरा रब नहीं है। अल्लाह ने जब पहचान अपनी करवाई, हाजरा को क्या कहा अपनी बीवी को कि भाई अल्लाह को कम आगे इस वीराने में रहना है जहाँ आज कितने लाख लोग जमा हो रहे हैं, ठीक है, इस वीराने में हाज देखिए पानी में ना जहाँ हो, जिस बेआबो गया रेगिस्तान में पानी ना हो, कोई सब्जा ना हो, कोई इंसानी वसाइल ना हो, तो हाजरा बीवी भी इतनी फर्मा बरदार कहती है जो रब का हुक्म होगा इब्राहिम हम उस पर लब्बैक कहेंगे, अमाना व सदकना। आज भी वही हाजी अल्लाह लब्बैक अकबर। लब्बैक। मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ, कश्मीर की बात हो इंशाल्लाह उधर को गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ। सही बात। उसके बाद बेटा ले ले, इतना फर्मा बरदार कहा कि इब्राहिम इस्माइल मुझे अल्लाह ने ये बतलाया कि मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूँ। कहा अब्बा जी इफ अल माज़ उमर, कि वो कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म हुआ है। सुभान अल्लाह। फिर वो जब किया जैसे मैडम भट्ट साहब ने बताया, तो अल्लाह ने वो कहा कि मैंने वो फिदिये में कुर्बानी बदल दी है, ठीक है, वो कुर्बानी में वो बदल दिया सारा, ठीक है जी, इसके बदले में बड़ी कुर्बानी में रख ली है, ठीक है। तो उसके बाद अल्लाह ने क्या इनाम दिया, सर्टिफाइड किस्म का प्योरीफाई करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि कद सदक़त रोया, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम अपने मुहसिनों के ऐसा ही बदला देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी कश्मीर की, तो कश्मीर के वाले से मैं ये बात करूंगा आपकी सबकी इजाज़त से कि ये सबसे पहले नेहरू लेके गया था मसला, पाकिस्तान ने लेके नहीं गया, एक बात। तो फिर आज भी वही जज्बे चाहिए हमें, इब्राहिम वाले, इस्माइल अलैहिस्सलाम वाले, हाजरा वाले, हम उन लोगों वाले जज्बे चाहिए। अगर कश्मीर पर बात करनी सिर्फ स्टूडियो के अंदर बैठकर या अखबारों में या मीडिया पे बैठकर नहीं, अमलन हमें कुछ करना है। रही बात हमारे कौमी, जो मर्जी कर ले इंडिया, हमारे कौमी सलामती के अदारे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, जाग रहे हैं, फौज जाग रही है, हमारे ISI जाग रही है, हमारे वो सिक्योरिटी के अदारे अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं, ठीक है। किसी को ये हिम्मत ताकत है तो वो आजमा के देख ले, हमारे हाथ सलामत अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें खुली हुई हैं, दिमाग काम कर रहे हैं, दिल अल्लाह चला रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे इंशाल्लाह कश्मीर इंशाल्लाह। के लिए, तो मैं और आखिरी कश्मीर शेर, की आजादी के इंशाल्लाह लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसकी आजादी तक जंग रहेगी। चूंकि इकबाल ने आखिरी, मैं शेर करके बात खत्म करता हूँ कि इकबाल ने जैसे सही कहा था कि आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और बात वाकया फिर वही आ जाती है कि वो जो जज्बे हैं हमारे, एक कुर्बानी के जज्बे हैं इस ईद उल अज़हा के हवाले से, वो जज्बे आज भी जमा हैं। और ये बड़ी अच्छी बातें अभी हुई हैं, ज़ायदा ने बड़ी अच्छी बात की, मैडम शमीम ने बहुत अच्छी बात की कि वो जो मैसेज है वो सिर्फ कोई दुम्बे की हद तक मैसेज नहीं है, वो मैसेज तो ये है कि इताअत खुदाबंदी है और एक कुर्बानी का जज्बा है जो कि हर जगह हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। और कश्मीरियों के हवाले से भी डेफिनेटली यही बात है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, हमारी पूरी आर्मी, हम सारे लोग एक पेज पर खड़े हैं, और हम सब का यही मौक़िफ़ है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारी खून का आखिरी कतरा भी चाहिए हो तो हाजिर है, और कश्मीर को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम आज़ाद करवा के ही छोड़ेंगे। तो ये इधर मेरे पास बैठी हैं जनाब मोहतरमा रानी रुखसाना भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज की इस ईद उल अज़हा के हवाले से और कुछ थोड़ा सा कश्मीरी के हवाले से पहले थोड़ा सा मैसेज देंगी, फिर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। जी रानी प्लीज़। जी मैडम, इतनी गुफ्तगू हो चुकी है कि मेरा कुछ कहना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक लाइन यही कहूँगी कि वही वाली बात कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम पुरज़म हैं और हमारी हिम्मत
अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम उनकी आज़ादी में उनके साथ शामिल हों। ठीक है, क्या कहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ईद का मैसेज दीजिए। हाँ जी, ईद का ये है कि अल्लाह ताला ये सुनते रसूल है, और वो हम सबको जिसको तौफीक अल्लाह दे उसको ये ज़रूर पूरी करनी चाहिए। सबको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जायदा ने बड़ा अच्छा सा लतीफ़ा सुनाया था, अभी हम उनसे सुनते हैं कि ये सिर्फ ये जो बकरा है वो लेके हमें फ्रीज़र में नहीं डाल देना चाहिए, हाँ, तो गरीबों में में तकसीम करना चाहिए और उन लोगों तक ये गोश्त पहुंचाना चाहिए जो कभी कभी खाते हैं। तो खुदा के लिए इस बात को सोचें हमेशा, और ये ना सोचें कि कुर्बानी दी है तो फिर कुर्बानी दें, फिर इतनी कंजूसी ना करें। ये कुर्बानी दे के भी कंजूसी करनी है, ये बात बड़ी ये गलत तो है। अल्लाह की राह में है, हाँ, ये अल्लाह के लिए। तो आपके साथ जनाब मौजूद है रुकैया इलियास रिहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। माशाल्लाह मेरी बड़ी प्यारी बहन है और ये बहुत एक्टिविस्ट है। आप यकीन कीजिए ये बच्ची बहुत काम करने वाली है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है और इसके अलावा ख़वातीन की वेलफेयर के लिए काम करती है। मैं हमेशा इसको एक अमल में और भागते दौड़ते मैं इसको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेहनत करती है, काम करती है और अल्लाह ताला उसे रिवॉर्ड दे। हम हमारी तो दुआएं उसके साथ हैं। तो रुकैया, आज के हवाले से, ईद के हवाले से मैसेज बेटा दोगे, क्या दोगे? और फिर ये कि जैसा कि अभी कश्मीरियों का चल रहा है इशू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी खुशी का पहलू भी हमारे साथ साथ और साथ गम इसलिए कहूँगी कि 14 अगस्त भी आ गई, कश्मीर का मैटर भी साथ साथ है और साथ ईद भी आ गई। ईद का जहाँ तक मैं पैगाम देना चाहूँगी ओवरऑल वो ये है कि ईद जो होती है वो अल्लाह ताला कहता है ये कुर्बानी की ईद है, ईद उल अज़हा, और ये इसार और जज्बा और इस्तकामत कि ये आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हो तो सिर्फ उसमें अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह के लिए है। और मेरा ख्याल है ये ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गरीब से गरीब बंदा भी बहुत अच्छे तरीके से पेट भर के सोता है, हर घर में गोश्त जाता है और ये हमें इसार का पैगाम देता है। और चूँकि कश्मीरियों के लिए मैं ये पैगाम देती हूँ कि वो बहुत सालों से एक मेरा ख्याल है स्ट्रगल में मुब्तला हैं और उन माओ बहनों के सामने उनके बहुत कुर्बान किए जाते हैं और वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में डेली शहादतें होती हैं। तो सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों को, हम कश्मीर के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और उनकी जद्दोजहद तक, आज़ादी तक हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तानी हमेशा उनके साथ हैं। वाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये साथ जनाब मौजूद है आमना चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आज हमारी इस ये खूबसूरत बस में शरीक हुई हैं। लग भी बहुत प्यारी रही हैं, बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा अच्छा यूनिक सा मेकअप किया हुआ है, लाइट बहुत खूबसूरत सा। तो आमना चलें, आज इस ईद के हवाले से आप क्या मैसेज करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं जस्ट वन टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तीनों इवेंट यार इकट्ठे आ गए हैं। अब जाहिर है कि आज़ादी है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम अंदर से रुकैया वाली बात ठीक है कि दुखी भी हैं। वो क्यों दुखी है कि हम जब कश्मीर की सफरिंग्स देखते हैं ना तो हम खुल के खुश नहीं हो पाते। अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे ताकि हम इन खुशियों को उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। जी प्लीज़। जी, सबसे पहले मैं जस्ट वन टीवी का और मैडम नरगिस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और ये सबके लिए सबने मेरे सीनियर्स ने ईद के बारे में बात कर दी है, काफ़ी हो गया, वाक़या भी बयान कर दिया गया। ये सेक्रीफाइस की ईद है कि हम सेक्रीफाइस करें, हमें ये मैसेज ईद देती है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। जी बिल्कुल। ये नहीं है कि हम बस समझते हैं कि खाने की ईद है, बस यही सबको मैसेज जाता है कि जानवरों को देख के डिशेस को सोच रहे होते हैं। जो असल पर्पस है वो ये है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, एग्जैक्टली सेक्रीफाइस करें। सेक्रीफाइस और जो फॉर्म भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी तो दोनों ईदें ही सेक्रीफाइस की हैं, दूसरों के लिए कुछ करना, गरीबों के लिए कुछ करना। बिल्कुल। और जैसे कश्मीर है तो कश्मीर भी मतलब ईद के साथ ही सेक्रीफाइस हम करेंगे और कुर्बानी का जज्बा है हमारे अंदर उनके लिए। अल्लाह ताला उन्हें भी आज़ाद करे इंशाल्लाह, और ताकि वो भी इसी तरह खुशी से ईदें मनाएं। देखिए ना, ईदैन को मनाना भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कि वो जो उनका दारुल हरब बना हुआ है, वो दारुल हरब से उन्हें अल्लाह निकाले और खुदा उन्हें भी नसीब करे इसी तरह आज़ादी की ईद दे। ईद तो आज़ादी की ईद शपरात तो होती है ना, अल्लाह उन्हें नसीब करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 14 अगस्त के हवाले से भी कह दें पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ने ये कायम रखने के लिए इस मुल्क को बनाया है और इंशाल्लाह ताला ये क़यामत तक कायम रहेगा और दायम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आमना। ये साथ और भी मेरी बहुत प्यारी, बहुत ही नाइस सी मेरी छोटी सिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट बरदा सैयद तशरीफ फरमाएं।
یہ اس کی بڑی خوبی ہے کہ یہ رائٹر ہے بہت اچھی, اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اور آس پاس ہے خدا. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ دونوں کتابیں, آپ یقین کیجئے کہ اس کی کتابیں, میں اس کا عنوان پڑھ کے میں دہل جاتی ہوں کہ اللہ, ویسے تو خدا دیکھ رہا ہے, ڈیفینیٹلی دیکھ رہا ہے, لیکن ہم جب پڑھتے ہیں کہ یار خدا دیکھ رہا ہے تو بس دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ نہیں, ہم نے یہ بھی نہیں کرنا, ہم نے وہ بھی نہیں کرنا. میرا اللہ دانا بینا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ وہ ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے میرا خدا, اور آس پاس ہے خدا, وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ خدا سیریز پہ اور بھی ایک اچھی سی بک لکھے گی. تو آج وردہ ہمیں عید کے حوالے سے میسیج کریں گی, اور پھر کشمیر کے حوالے سے میسیج کریں گی, اور 14 اگست کے حوالے سے میسیج کریں گی. آپ کو ایک اچھے سانگ بھی ابھی سنوائیں گے, لیکن پہلے ایک میسیجنگ ہو جائے. جی پلیز وردہ. تمام اہل وطن کو, پاکستان کو اور پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں اور جتنے مسلمان ہیں, ان سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک. اللہ آپ کو یہ عید بہت زیادہ خوشیوں کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے, اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ اس عید کو بہت یادگار گزاریں. اور میری تمام نیک خواہشات اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی ہیں کہ اللہ انہیں اس مشکلات والی عید سے, جو ان کے لیے شاید اتنی اچھی نہیں ہے, ابھی وقت اتنا اچھا نہیں ہے, تو وہ اس کو وہاں سے نکلیں اور وہ بہت اچھی عید آگے وقت میں گزاریں. پاکستان زندہ باد.